कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही होए गुर प्रया परा कलेजे छेक लागत ही होए गिर प्रया परा कलेजे छेक। सतगुरु पातशाह महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, कबीर साहब जी का पावन बचन है। वो आखते हैं कि कबीर सतगुर सूरमे, आखते हैं कि सतगुरु सूरमे ने बाह्या बाण जो एक जो सतगुरु जी ने तीर बाह्या तीर नूं चलाया ते वो किहड़ा तीर सी? वो तीर सी शब्द दा, वो तीर है उपदेश दा। कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही भोए गिर परे। वो शब्द दा तीर ऐसा हिरदे दे च लगा कि लागत ही भोए गिर परिया परिया कलेजे छेक के कलेजे विच छेक पै गया। जो होमै हंकार करके विषय वासनावां करके विकारां करके सतगुर आखते ने कि वो मालिक दे गुरु दे चरनां दे च ढह पिया। जदों सतगुर ने अपने शब्द दा तीर शब्द की सिक्ख्या रूपी तेज नूं सिख दे हिरदे दे च मारिया। सतगुर पातशाह महाराज धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी जिन्हां ने सिख दे जीवन नूं शिंगारिया है। सतगुरु पातशाह महाराज ने सिख दे जीवन नूं शिंगारन लई सत संतोख दया धर्म धीरज इन्हां गुणां दे नाल सतगुरु पातशाह महाराज ने अपने खालसे नूं अपने सिख नूं सोहणे गुणां दे नाल शिंगारिया। सतगुरु महाराज के जीवन दे विचों अज ये विचारां करनियां ने कि गुरदेव पातशाह ने अपने सेवकां नूं अपने सिखां नूं किन्हां किन्हां गुणां दे नाल शिंगारिया। सब तो पहला है सत। सत तो भाव है उच्चा किरदार, चंगा करैक्टर, चंगा जीवन। महाराज ने अपने सेवक नूं सत राही भाव के चंगे किरदार राही अपने सेवक नूं शिंगारिया है। गुरबाणी दे बड़ा प्यारा बचन है। गुरदेव पातशाह आखदे ने कि प्रभ ते जन जानीजै जन ते स्वामी, जन तो सेवक तो उते गुरु मुरशद की पछाण पैंदी है और अपने मुरशद गुरु तो उदे सिख दे उदे सेवक की पछाण पैंदी है। ते गुरदेव पातशाह ने जो गुण सिख की झोली दे च पाए ने, साध संगत मनुखता के उपर कदे भी विपता आए, कदे भी औखी घड़ी आए, गुरु नानक सच्चे पातशाह धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का सिख उस कतार दे सब तो अगे खड़ा होया मिलता है। जो गुरदेव पातशाह ने सिख की झोली दे ये सत रूपी गुण पाए ने। गुरदेव पातशाह का सिख करोड़ां दे विच वखरा नज़र आता है। उहदे किरदार दीयां गल्लां कीतियां जांदियां ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का सिख जदों तुरिया होया जांदा है ते लोकी आखदे ने कि यह गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज का ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का सिख है। उहदे किरदार दीयां गल्लां कीतियां जांदियां ने। पुराने समय अंदर सिख कचहरी दे विच जाके जदों जिस मनुख की गवाही दिंदा सी ना ते दाने मनुख ये आखदे ने कि जज उसे वेले ये फैसला सुना दिंदा सी कि इस मनुख की गवाही एक सिख ने भरी है, इसलिए उसका फैसला उसे वेले सुना के ये दस देना कि सिख कदे झूठ नहीं बोलते, इन्हां दा इकलाक इन्हां दा जीवन इतना पवित्र है। पर सच जानना ये जो दात है सतगुरु पातशाह महाराज ने अपने खालसे दे अपने सिख की झोली दे पाई है। जो पहला बचन है सत। सत राही अपने सेवकां नूं शिंगारदा है। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के समय की घटना है। इतिहासकार आखते ने कि भाई साहब
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਬਦੇ ਸਨ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਏ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੱਥ ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਛਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਾਰੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਰਹਿਤ ਨਾ ਨਿਭਾਈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਤਕ ਰਚਿਆ, ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜਾਈ ਹੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਨਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਖੋਤੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਬਰ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਤੀ ਪਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਾਏ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਕੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਕੜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਸੋਨੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੀਰੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੇ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੋਖ, ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਸਤਰ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਜਾ। ਉਹ ਹੀਰ ਕਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 52 ਕਵੀ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਪਰ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬੜਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡੰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਡ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਕਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਵੀ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਕੋਤਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੰਗਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸਲ ਹੈ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ 16 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਆਣੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਦਇਆ। ਉਹ ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਣਗੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਣਗੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣਗੇ, ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ, ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਲਈ ਬੰਦ ਤੇ ਕਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁਹਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੇਜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਤੇ ਧੀਰਜ ਉਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਵਰਗੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਦਸ਼ਰਥ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੀਮ ਹੋਵੇ, ਅਰਜੁਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜੋ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਹਤੋ, ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਦਾ ਯੋਧਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਭਿਮਨਿਊ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਧੀਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ 1 2 ਨਹੀਂ 393 94 ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 82 ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ 393 ਤਕਰੀਬਨ ਫੱਟ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਰ ਕਿਆ ਖੂਬ ਲੜੇ ਹੋ, क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। क्यों ना लड़े तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बड़ा फरजंद है। बाबा जुझार सिंह रण तत्ते अंदर जूझण लई तैयार होए ते धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज आप हथी तैयार करते ने ते आखदे ने कि देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तीर समझना, जितने भी मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना। 10-20 को मारा, 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, इस एक पिशर ने 21 को मारा, गुरु गोबिंद के फरजंद ने 40 को मारा। 40 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। शीतल सिंह जी अपनी काव्य रचना में लिखते हैं कि हस शहीदी पा गया, जद लाल छुटेरा उन्होंने उंगली ला के लै गया उदा वीर वडेरा। धन कलगीधर पातशाह धन तेरा चेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा पंथ वसै मैं उजड़ा मन चाऊ कनेरा। कि मेरा पंथ वसदा रहे मैं उजड़ जावां मन विच ये चाओ है। जोगी अल्लाह यार खां लिखदा है, आखदा है कि संसार दे विच लोकां दे बच्चे शहीद होए। इब्राहिम जी दे उन्होंने आख्या मेरे कन्नां दे विच रूह पा दिओ, मैं अपने बच्चे दी चीख नहीं सुन सकदा। पर धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज आप तोड़ के रब दा शुक्र करदे ने, यह है धीरज अखीर दे च वीरता। धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज ने जिथे 14 जंगां लड़ियां गुरदेव पातशाह महाराज ने, उत्थे रणजीत नगारा सतगुरु पातशाह ने खड़काया। पहाड़ी राजियां ने, 22 धर दे राजियां ने धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज नूं आखण लगे, इन्हां नीवी जातां दे लोकां दे करके, इन्हां लिताड़े होए लोकां दे करके, जो आखदे ने कि काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चढ़ी उड़े तो हम डर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। इन्हां दे नाल लग के ना इन्हां दा कोई जरनैल है, ना इन्हां ने कोई सरदारियां भोगियां ने, तुसी साडे नाल वैर कमांदे हो। इन्हां ने किहड़ा सरदारियां माणदियां ने। महाराज धन गुर कलगीधर पातशाह आखन लगा, जिनकी जात कुल तै नाही, जिन्हां तुसी आखदे हो इन्हां दी जात कुल नहीं, इन्होंने कदे सरदारी नहीं माणी, इन्हों का कोई जरनैल नहीं, तिन ही को सरदार बनाऊं। तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। ते चमकौर दी जंग दे अंदर एक एक सिख 1.25 लाख दे नाल लड़े। ये गल करके समाप्ति करा। मीर मनु दे समय अंदर सिखां दे सिरां दे मुल लगे, बीबियां ने 1.25 मण दे पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी दे उपर गुजारा किया। उन्हां दे बच्चियां नूं झोली दे विच रखे हुए बच्चियां नूं उपर सुटना, नेजे दे च परो देना, बच्चियां दे टुकड़े करके उन्हां बीबियां दे गलां दे विच हार पाए गए। उन्हां बच्चियां दी खोपरी उन्हां बीबियां दे झोली दे विच रख देनी। ते जो शाम वेले दा वेला होना ते बीबियां ने रहरास करके मालिक दे चरनां दे ये अरदास करनी, दाता तेरे हुक्म दे विच 4 पैर तिन सुख ना बतीत होए, 4 पैर रहन आई है सुखा ना बतीत करी। ये गुण मेरे दाते धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज ने बख्शिश कीते ने। लाला दौलत राय लिखते ने, आखते ने, ਜਦੋਂ मैं जोधा देखदा हाँ कि धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज वर्गा कोई जोधा कोई सूरमा नज़र नहीं आता।
सैद खां वर्गे जो ये ऐलान करके औरंगजेब के दरबार दे च आए होण कि गुरु गोबिंद दा मैं सिर लैके आवांगा, पर अणतत्ते अंदर जदों सामने आउंदा है ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के चरनां दे च नतमस्तक हो जाता है। गुरदेव पातशाह की झल नहीं सहार सकता। वो आखदा है कि जोधा धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज वर्गा सूरमा कोई नज़र नहीं आता। जदों मैं दानी देखदा हाँ तो दुनिया दे विच दान करन वाले बड़े लोग होणगे। कोई धन दान करता होएगा, कोई वस्त्र दान करता होएगा, कोई इत्थों तक अपना घर बार दान कर देगा। पर धन गुरु कलगीधर पातशाह जिन्होंने अपने हाथों वसी हुई अनंदपुर नगरी ही दान नहीं की, उन्होंने अपने पिता का कुर्बान शहादत का जाम पीता, साहिबजादियां ने शहादत का जाम पीता, माता गुजर कौर ने शहादत का जाम पीता, तां ही धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं सरबंस दानी किया जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बादशाह देखदा हां ते दुनिया दे विच बादशाह बड़े होणगे, पर भाई नंद लाल जी आखते ने कि हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। तो बादशाह भी हैं, दरवेश भी हैं। कि जदों धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं मैं कवि देखदा हाँ ते गुरदेव पातशाह वर्गा साहित्यकार कोई नहीं। गुरदेव पातशाह दीआं रचना जड़ियां ने, भावें वो दसम ग्रंथ है, भावें सवीए ने, अकाल उस्तत है, गुरदेव पातशाह वर्गा साहित्यकार कोई नज़र नहीं आता। ऐसे गुरदेव पातशाह महाराज के चरनां दे आखदे कि नमस्कार ही है। जिस गुरदेव पातशाह ने 42 साल की उम्र दे विच इतनियां रहमतां, इतनियां अनायतां संसार के लोगों के उपर कीतियां ते ये बचन कीते सन कि किसी हिंदू के खिलाफ नहीं, किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे पावन प्रकाश गुरपुरब दियां आप समूह संगतां नूं लख लख वधाइयां जी। बड़े प्यार अदब नाल फतेह नाल सांझ पाओ। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।